ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد نعرے حیدری اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کے سورہ ذاریات کی 56ویں آیت یعنی آیت نمبر 56 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا کس کو جناتوں کو انسان مگر یہ کہ تم میری عبادت کرو واہ لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے واہ عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کے معنی کیا ہے جب یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا تو عبادت کا مزہ آئے گا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت روزہ رکھ لینے کا نام کیا عبادت نماز پڑھ لینے کا نام کیا عبادت حج کر لینے کا نام کیا عبادت زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام کیا عبادت خمس نکال دینے کا نام کیا عبادت جہاد کر لینے کا نام کیا عبادت نیکی کی ہدایت کرنے کا نام کیا عبادت برائی سے روکنے کا نام کیا عبادت تولا ہے کیا عبادت تبرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ تولا و تبرہ کو واضح کرتا چلوں وہ یہ کہ جیسے ہی لفظ تبرہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے سماج میں ہمارے قوم میں ایک عجیب فکر رائج ہو چکی ہے کہ جیسے ہی نام لیا گیا فوراً ہی سمجھنے لگے کہ اب بد کلامی بد زبانی بد تہذیبی اور بھولے اور برے سے الفاظ ادا کیے جائیں در حقیقت یہ نہیں ہے اگر تولا و تبرہ کو جاننا ہے تو سنیے کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اسے کہتے ہیں تبرہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کسی سے اپنی نفرت اور ناراضگی کا اظہار کرنا اسے کہتے ہیں تبرہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واضح کرتا چلوں واہ 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 اللہ سے اپنی محبت کا اعلان کرنا اسے سبحان کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ تبرہ واہ 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 رسول سے اپنی محبت کا اعلان کرنا اسے کہتے ہیں تولا سبحان اللہ سبحان اللہ اماموں سے اپنی محبت کا اعلان کرنا اسے کہتے ہیں تولا اور اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کرنا اسے کہتے ہیں تبرہ رسول کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا اسے کہتے ہیں تبرہ سبحان اللہ سبحان اماموں اللہ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا اسے کہتے ہیں تبرہ اب کوئی اس مجمع سے کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد کہے کہ جناب اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن تو میرے ذہن میں رہنے والی میں شعرا اور مرثیہ خان کو ہٹا کر بات کروں وہ کہے کہ میرے ذہن میں اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن یہ تعریف یہ معنی یہ مطالب محفوظ رہنے والے نہیں ہیں واہ کوئی ایسی تعریف بیان کیجئے جو ایک جملے ایک سینٹنس میں آ کر سمٹ جائے واہ واہ تو سنیے علی سے محبت کا اعلان کرنا اسے کہتے ہیں تولا علی کے دشمن پر لعنت کرنا اسے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نعرے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ دلیل سے ہٹ کر کوئی بات جیو سلامت، اس لیے واہ، 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 ہمارے مذہب کا ایک کلیہ نحن ابناء الدلیل ہم
दलील के फर्जंद हैं, हमारे पास दलीलें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों दलीलें दे सकते हैं। क्यों? सुनिए, अमीर कायनात आ रहे हैं मक्के में, खाना काबा के करीब है, एक शख्स है तवाफ में अभी मशगूल है। जैसे ही अमीर कायनात पर निगाह पड़ती है, चाहता है सलाम करे, अमीरुल मोमिनीन उसे खुद सलाम कर दे। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए, जिसको अली जैसी शख्सियत ने सलाम कहा, हाय हाय हाय। वो क्या सोच रहा होगा अपने बारे में, क्या महसूस कर रहा होगा अपने बारे में। सलवात पढ़िए। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हमारे ही देश का, हमारे ही मुल्क का, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कॉल कर दे और कहे कि हेलो आप कैसे हैं, नमस्कार कर दे, तो आप क्या करें? 56 इंच का सीना चौड़ा करके पूरे महल्ले में टहलेंगे कि हम वो हैं जिसे पीएम ने सलाम कहा। फिर बेशक सोचिए, जो दुनिया और आखिरत दोनों का शहंशाह हो, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या महसूस करें? बेशक दोनों तवाफ में मशगूल, आका भी तवाफ में है, गुलाम भी तवाफ में। जब दोबारा मुलाकात हुई, सामना हुआ, तो उसने चाहा कि सलाम कर, कलाम कर, तो अमीर कायनात ने उसकी तरफ से मोड़ दिया। अब ये परेशान, अब ये तो इन्होंने खुद सलाम किया, और अब जब सामना हुआ दोबारा, तो इन्होंने हमारी तरफ से रुख ही मोड़ दिया। तवाफ जैसे तैसे तमाम हुआ, अली के करीब आया, हाथों को जोड़ के कहा, मौला वाह। मुझसे क्या कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई, कोई लफ्जिश हो गई? कहा क्यों, ये सवाल किस लिए? उसने कहा कि मौला, पहले मैंने चाहा कि आपको सलाम करूं, आपने सलाम कर दिया। दोबारा मुलाकात हुई, दोबारा सामना हुआ, मैंने चाहा आपसे कलाम करूं, आपने रुख कर दिया। अली ने कहा, जब मैंने सलाम किया था उसकी भी अपनी वजह है, जब मैंने तेरी तरफ से रुख मोड़ लिया था उसकी भी अपनी वजह। कहा मौला क्या वजह? कहा वजह ये है कि जब मैंने सलाम किया तब तू हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर मौला रुख क्यों फेर लिया था? कहा उस वक्त तुम मेरे दुश्मनों पर लानत भेज रहे थे। कहा अच्छा मौला, क्या लानत करना बुरी बात है, वो भी आपके दुश्मन पर? कहा कि नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे दरमियान नहीं आया क्योंकि अली को पसंद नहीं कि उसके दुश्मन पर लम्हे भर के लिए भी कोई रुक जाए और लानत न भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान छठे अल्लाह। इमाम की रिवायत पेश कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। किताब अल-क़तरा, छठे इमाम फरमाते कि जिसके अंदर भी जर्रा बराबर भी हमारे दुश्मन के लिए मोहब्बत पाई जाएगी, वो हम में से नहीं है और हम उससे नहीं है। इसका मतलब ये है कि तवल्ला और तबर्रा कुछ अलग नहीं है। अगर अब भी नवाज़े हुआ तो 6 मिसरे सुन लीजिए। अजब मुफ्ती है, कहता है ये मुझसे तंज़मिया कर, तवल्ला किसको कहते हैं, तबर्रा किसको सुभान कहते अल्लाह, हैं? सुभान अल्लाह। है हज का कायल वो भी, और मैं भी हज का कायल हूँ, उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। तो इधर काबे का चक्कर और उधर शैतान पर पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा उसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का सवाल अपनी जगह अभी भी बाकी क्या कहना है किबला? सुभान अल्लाह। कि इबादत कहते किसे? क्या इबादत नमाज है, क्या इबादत रोज़ा है, क्या इबादत हज है, क्या इबादत ज़कात है, क्या इबादत खुम्स है, क्या इबादत जिहाद है, क्या इबादत नेकी की हिदायत करना है, क्या इबादत बुराई से रुकना है, क्या इबादत तवल्ला है, क्या इबादत तबर्रा है। मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन ने आगे बढ़कर बताया कि देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तवल्ला है, तबर्रा है, ये सब के सब मजहर इबादत है, इबादतें कामिल नहीं है। बेशक बेशक। क्या मतलब? कहा कि ये इबादत के पार्ट हैं, वाह। ये इबादत के हिस्से हैं, ये इबादत के जुज हैं, इबादतें कामिल नहीं है, मुकम्मल इबादत नहीं। नमाज इबादत का जुज है, इबादत नहीं है। रोज़ा इबादत का जुज है, मुकम्मल इबादत नहीं है।
حج عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ زکات عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، جہاد عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، خمس عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، تولا عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، تبرع عبادت کا جز ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، تو پھر عبادت کامل کہتے کسے ہیں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علماء علم کلام جو علم کلام سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ عبادت کے معنی کیا، عبادت کی ڈیفینیشن کیا، عبادت کی تعریف کیا، عبادت کہتے کسے؟ میں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے سامنے سر تسلیم رہنا اسے کہتے ہیں عبادت۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا مطلب؟ سبحان کوئی اس کی اللہ۔ دلیل ہے؟ قرآن سے کوئی ریفرنس ہے؟ ہاں بالکل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا کہہ دے اسے کرو تو اسے کرنا واجب ہے، اگر خدا روک دے تو اس سے رکنا لازم ہے۔ اگر خدا کہہ دے کہ 5 وقت آ کر مجھے سجدہ کرو تو ہم پر واجب ہے کہ اسے سجدہ کریں۔ بے شک بے شک۔ وہ کہہ دے کہ آج مجھے سجدہ نہیں کرنا بلکہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو اب ہم پر لازم ہے کہ آدم کا سجدہ کریں۔ اب ہم سوال نہیں کر سکتے، چوچرا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سوال کرنے والا ابلیس کہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کہہ دے فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ جتنے بت کعبے میں ہیں ان کو توڑ دو تو انسان پر واجب ہے کہ اس کا صفایا کرے۔ بے شک بے لیکن شک، 1 سال کے بعد 9 ہجری کو وہ حکم دے حجر اسود کو چومنے لگو، سبحان اللہ سبحان آپ یہ اللہ، نہیں کہہ سکتے کہ رسول نہ چوم رہے ہوتے تو ہم بھی نہ چومتے۔ واہ، بہت توجہ، اللہ کا حکم ضروری ہے، عمل پیغمبر نہیں، عمل پیغمبر بعد میں، اللہ کا حکم پہلے۔ بے شک بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت یعنی اطاعت۔ پھر اگر خدا خود کہہ دے کہ میرے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی احترام کرو بے شک بے شک، پھر واجب ہے۔ قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے، ڈیسائیڈ کر لیا، سنا دیا تو لائق پرستش کوئی نہیں سوائے میرے وحدہ لا شریک کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہمارے بعد اگر کسی کا احترام واجب ہے تو تمہارے والدین کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ 3 طرح کے باپ ہیں دنیا میں، اکثر لوگوں کی زندگی، سب کی زندگی نہیں۔ کوئی آگے کالر پکڑ لے کہ مولانا میری زندگی میں تو تیسرا باپ ہے۔ تو 3 طرح کے باپ اکثر لوگوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ باپ وہ ہے کہ جس کے سبب سے آپ دنیا میں آئے، دوسرا باپ وہ ہے جس نے آپ کو تعلیم دی، تیسرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کے آپ کو دی۔ اللہ اکبر، اور میں نے کیوں کہا کوئی کالر پکڑ، بھائی جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ پکڑ کے کہہ سکتا ہے بھیا ہماری تو شادی نہیں، ہماری کیا غلطی ہے، اسی لیے میں نے کہا اکثریت۔ تو 3 طرح کے باپ، پہلا کون؟ جو سبب خلقت کائنات بنا، جو آپ کی آمد کی خلقت کا سبب بنا۔ بے شک بے شک، دوسرا کون؟ جس نے آپ کو تعلیم دی، جس نے آپ کو پڑھایا۔ تیسرا وہ کہ جس نے آپ کے عقد میں اپنی بیٹی دی۔ واہ واہ 3 واہ، طرح کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حکم ہے کہ اگر تینوں میں سے کسی ایک کو ناراض کر دیا تو خدا کبھی راضی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، زندگی بھر دعائیں کرتے رہو، خدا خوش ہونے والا نہیں، راضی ہونے والا نہیں۔ یہ دنیاوی باپ کی مثال ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ اب جس نے دنیا میں رہ کر علی کو اذیت دی ہو وہ کیسے رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا کہنا ہے قبلہ، سبحان اللہ زندگی سبحان بھر اللہ، آپ کچھ بھی کرتے واہ رہے، واہ اگر واہ، ماں باپ آپ کے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے تو بے سب کچھ شک بے بیکار شک، ہے، سب رائے گا چلا جائے۔ خدا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
तुम मुझसे मदद मांगो और मेरी ही इबादत करो। लायक इबादत सिर्फ मैं हूँ। एक सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। मौलाना की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सभी की सलामती के लिए एक मरतबा और सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो खुदा कह रहा है कुरान मजीद में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी हमारी इबादत करो, सिर्फ हमारी। इय्याका सिर्फ हसर है, हमारे अलावा कोई भी लायक इबादत नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम ही से मदद तलब करो। अब बहुत से लोग इसी का रेफरेंस देते हैं कि खुदा खुद कह रहा है कि मुझसे मदद मांगो, तो हम क्यों या अली मदद कहें, क्यों या हुसैन मदद कहें, क्यों या फातिमा मदद कहें, क्यों या ज़ैनब मदद कहें, क्यों या सकीना मदद कहें? क्योंकि खुदा कह रहा है कि मदद मांगना है तो मुझसे मांगो। देखिए जनाब, जिस आयत का रेफरेंस दिया जा रहा है, आयत जो है अपने माक़ब्ल को साथ लेकर चलती है, अपनी पहली वाली गुफ्तगू को साथ लेकर चलती है। खुदा ने कहा इय्याका नअबुदु, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, व इय्याका नस्तईन, हर चीज़ में मदद नहीं मांगना, इस इबादत में मुझसे ही सिर्फ मदद मांगना, वाह, और किसी से नहीं। सवाल ये हो सकता है कि कोई ये कहे कि खुदा की ही क्यों इबादत की जाए, किसी की भी हम इबादत कर सकते हैं, क्यों खुदा की सिर्फ? तो कहा उसका जवाब ये है कि किसी भी ज़ात की तकरीम और ताज़ीम के लिए 4 अवामिल का होना ज़रूरी है, और वो चारों अवामिल खुदा में पाए जाते हैं। वो 4 अवामिल हैं कौन से? पहला है कमाल, कमाल, दूसरा है एहसान, वाह, तीसरा है एहतियाज, चौथा है खौफ। कमाल का क्या मतलब? इंसान के लिए यह है कि वो कमाल की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। तो क्या खुदा के लिए ये कहेंगे? नहीं, नहीं कह सकते, इसलिए कि खुदा खुद कमाल है। जो उसकी ज़ात है वही सिफत है, जो सिफत है वही ज़ात है। ज़ात और सिफत अगर अलग अलग मानने लगेंगे तो दोइयत के कायल हो जाए, और खुदा के अंदर दोइयत नहीं पाई जाती। खुदा अहद है, वाहिद भी नहीं, इसलिए कि वाहिद के भी हिस्से होते हैं। तो खुदा अहद है। दूसरा है एहसान, जी, सब पर खुदा का एहसान है, खुदा पर किसी का एहसान नहीं। बेशक बेशक। इमाम हुसैन दुआ अरफा में क्या कहते? परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र भी अदा करना चाहूँ तेरी नेमतों का, तब भी नहीं अदा कर। बेशक बेशक हक है। इसलिए कि जिन सांसों के जरिए से शुक्र अदा कर रहा हूँ वो भी तेरी अता की। बेशक बेशक। फिर उसके बाद एहतियाज, खुदा के सब मोहताज हैं, खुदा किसी का मोहताज नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। सूरह इब्राहिम में खुदा खुद कह रहा है कि तुम सब के सब मेरे मोहताज हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं बेनियाज हूँ। चौथा है खौफ। खौफ क्या मतलब? डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, परेशान करना। तो क्या खुदा ये सब करने आए? नहीं, खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं। फिर खौफ का लफ्ज़ क्यों ला कर रखा गया? वाह, का वो इसलिए कि जब कोई आबिद हकीकी उसकी मारिफत के साथ उसकी इबादत करता है तो उसके जिस्म का एक एक हिस्सा लरस करके, काँप करके गवाही देता है कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आबिद हकीकी और आबिद
زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ عابد ہی کہہ سکتے تھے، عابد مطلب عبادت کرنے والا، عابد حقیقی کیوں کہا کہ دیکھیے عابد تو آپ کو بہت مل جائے، ہر جگہ مل جائے، لیکن عابد حقیقی بہت کم ملیں گے۔ بے اور شک سب سے بڑا عابد حقیقی علی کی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں، اس لیے کہ پیروں سے تیر نکال لیا گیا، خبر نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عابد ہے بنی اسرائیل سے، عبادت کرتا ہے، اتنی عبادتیں کہ فرشتوں میں اس کی عبادت کے چرچے ہوئے، کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ فرشتے رشک کرنے لگے کہ مجھ سے زیادہ عبادتیں کرتا ہے، مجھ سے زیادہ رکوع کرتا ہے، مجھ سے زیادہ سجدے کرتا ہے، مجھ سے زیادہ دعائیں پڑھتا ہے، مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اب یہ باتیں جب خدا تک پہنچی تو خدا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا پروردگار تیرا ایک بندہ ہے جو تیری ہی عبادت کرتا ہے، ہر وقت تیری عبادت کی مصروف ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ اس فرشتے کو بلایا جائے جو اعمال کا اجر لکھتا ہے۔ واہ، بلایا گیا، آیا، کہا اس بندے کا اجر دکھاؤ جس کے بارے میں یہ ذکر کرنا۔ اب جب وہ نام اعمال کھولے گئے تو اجر کیا مختصر سا تھا، اور سب کہنے لگے کہ یہ کون سی بات ہے، عبادت اتنی زیادہ ہے اور اجر مختصر سا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے میں سے کسی کا انتخاب کرو، بھیجو۔ ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری عبادتیں ایسی ہیں کہ زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی چرچے ہونے لگے۔ فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، واہ، کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ کہا کوئی خواہش ہے؟ یہ بھی مبہوت ہو گیا کہ بتاؤ یہ بندہ ہے جس کے پاس کوئی خواہش ہی نہیں۔ کہا کوئی خواہش نہیں۔ کہا زندگی میں کوئی خواہش ہی نہیں تھی؟ کہا تھی، 4 خواہشیں تھیں اور وہ چاروں خدا نے پوری کر دی۔ کہا کیا تھی؟ کہا پہلی خواہش یہ تھی کہ مجھے نیند نہ آئے، دوسری خواہش یہ تھی کہ مجھے تھکن کا احساس نہ ہو، تیسری خواہش یہ تھی کہ مجھے بھوک نہ لگے، چوتھی خواہش یہ تھی کہ مجھے پیاس نہ لگے، اور یہ ساری خواہشیں خدا نے پوری کر دی۔ کہا کیوں؟ ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کر سکوں۔ واہ، یہ چیزیں ہوتی تو مجھے پریشان کرتی، روکتی۔ یہ فرشتہ جانے لگا، جاتے جاتے پھر رکتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی تو خواہش ہو۔ اب اس کو اور قریب سے میں سمجھاؤں تو جو لوگ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ٹہلا کرتے ہیں بینک کی طرف سے، کتنا بھی آپ منع کریں لیکن آخری دم تک کوشش کرتے ہیں، کر لیجیے، LIC جیون بیمہ کچھ بھی۔ واہ واہ واہ، اسی طرح یہ بھی کہہ رہا ہے آخر دم تک کوشش کر رہا ہے کہ کوئی تو خواہش ہوگی۔ اس نے کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ اب یہ خوش ہوا کہ چلو کم سے کم خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ تو نہیں جانا پڑے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ کہ جو ہری بھری گھاس ہے، لہلہاتی گھاس ہے، یہ عبث ہے۔ پہلا انکار مقصد خلقت ہے، عبادت کرنے کے بعد خلقت کے مقصد کا ہی انکار کر دیا۔ واہ، عابد ہے، کہا یہ جو گھاس ہے یہ عبث ہے۔ کہا پھر؟ کہا کہ خدا سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی سواری بھیج دے اور وہ چر لے، اسے کھا لے۔ دوسرا کیا اس نے کہا کہ خدا کے پاس سواری یعنی جسم و جسمانیت کا قائل ہو۔ اتنا کہنا تھا، فرشتے نے نفرین بھیجا اور پرواز کر خدا کی بارگاہ میں آیا۔ پروردگار جتنا تم نے اجر لکھا تھا وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ ابھی تو تم کہہ رہے تو بہت کم ہے، اب کیسے کہنے لگے زیادہ؟ کہا پروردگار اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اسے معرفت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ میں نے خود بائبل کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، کوئی میں یہ کسی کی رٹی ہوئی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ابھی بھی گوگل سے سرچ کر کے دکھا سکتا ہوں اسے۔ بہت سے لوگ کہنے لگتے بائبل کے کہا، اس کا مطلب کسی بڑے ذاکر کا اٹھایا ہوگا۔ نہیں، بڑے ذاکر بڑے علماء ہمارے لیے
सर आँखों पे और आँखों का ताज है, हमारे लिए सर का ताज है बहरहाल, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ ये अपनी ज़ाती मेहनत है। बाइबल में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि चूँकि जनाबे मूसा के पास एक गधा था, तो उसने सोचा कि ये मूसा पैगंबर किसके, खुदा के। अब मंतिक यहाँ से कयास लगा रहा है कि ये खुदा के पैगंबर जब इनके पास गधा है तो उसके पास भी गधा होगा। बहुत अच्छा। अब एक रिवायत, एक साहब हमसे कहने लगे कि मैंने एक रिवायत पढ़ी कि अल्लाह हर शबे जुमा सवारी पे गधे पे सवार होके आता है। हमने कहाँ पढ़ी, कहा किसी लोगों की किताबों में पढ़ी थी। हमने कहा ताज्जुब की क्या बात है, जो गधों को मसनद रिसालत में बिठा सकते हैं वो खुदा को अगर बुला ले तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। वाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन इतना याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए जानवर जानवर ही रहेगा, क्या बात, तब्दीली नहीं आ सकती। सारी चीजों में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन जानवर जो होगा, गधा जो होगा, वो गधा ही रहेगा। तो मालूम हुआ इबादत बगैर मारिफत के नहीं हो सकती। और उलमाए इल्म कलाम का मुत्तफ़क़ा अलैह फैसला है, ला यअलमुहु इल्ला हुआ वला यअरिफुहु इल्ला हुआ। अल्लाह को अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं, अल्लाह को अल्लाह के सिवा कोई पहचानता नहीं। जब मकसद खिलकत इंसान ये है कि वो इबादत करे, इबादत बगैर मार्फत के हो सकती नहीं। मार्फत के लिए उलमा ने कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई उसे जानता नहीं, तो अब तो ये तो मसला उलझता नज़र आ रहा है। जब तक मार्फत ना हो इबादत नहीं हो सकती, इबादत ना हो तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। मेरे परवरदिगार अब कैसे वाज़े करे, किसके दर पे जाएं? तो आवाज़ पैगंबर आई, जाओ उसके दरवाजे पे जो हल्लाल मुश्किलात, जो मुश्किल कुशा है, उससे पूछो जाकर, मेरे मौला आप बताइए। तारिफ हो बेइल्मे, अमीरुल मोमिनीन ने कहा जितना तुम्हारे पास इल्म है उतनी ही तुम्हारे पास मारिफत है, और जितनी तुम्हारे पास मारिफत है वैसी ही तुम्हारी इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा तो इल्म मुख्तसर सा, हमारी मारिफत भी मुख्तसर सी, तो हमारी इबादत में वो मकाम नहीं है। हमारे मराजे साहब के पास इल्म हमसे कहीं ज़्यादा है, तो उनकी मारिफत भी कहीं ज़्यादा आला है, तो उनकी इबादत भी बुलंद है। इसी तरह सहाबा को ले लीजिए, असहाब को ले लीजिए, उनके पास मारिफत अलग है तो उनकी इबादत का भी मकाम आला है। अहले बैत को ले लीजिए, उनके पास इल्म का आला मकाम है, तो इसी तरह उनके पास मारिफत भी वैसी ही है, इबादत भी वैसी है। लेकिन एक कम 1,24,000 नबी आए। जब आखिरी वक्त आया, फरिश्ते मौत ने आकर कहा कि खुदा ने आपको याद किया, तो क्या कहा? माँ अरफना हक़्क़ा मारिफतिक माँ अबदना हक़्क़ा इबादतिक। परवरदिगार जितनी तेरी मारिफत थी उतना मैं हक अदा न कर सका, जितनी तेरी इबादत करनी चाहिए थी उसका भी मैं हक अदा नहीं कर सका। सारे नबियों ने कहा सिवाय आखिरी पैगंबर के, मगर मेरा सलाम हो और जाने कुर्बान हो उस ज़ाते अली इब्न अबी तालिब पर। जब उससे मारिफत के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा लो इनका शफल गता लमज़्ज़त तो यकीना, अली के सामने यकीन के सारे पर्दे हटा दिए जाए तब भी अली की बात पर कोई सवाल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरी यारे खैबरी यारे सादरी या अली सलवात मुआज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जब मारिफत ऐसी है तो वैसा ही ईमान होगा, बेशक वैसी ही इबादत होगी, बेशक वैसा ही इल्म होगा। इल्म के बारे में दावा करने वाला अली है कि मिंबर कूफा पे खड़े होकर कहा सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़दूनी, जो कुछ पूछना हो पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे पूछो। और ईमान के बारे में, इबादत के बारे में तो पैगंबर ने कहा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जंगे खंदक में आ जाओ सब कुछ मिल जाएगा।
बरज़ल ईमान कुल्ले इला कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सामने जा रहा है, यानी ईमान के एतबार से अली मुकम्मल ईमान है। और अगर इबादत के बारे में है तो ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक अफ़ज़लो इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन की दोनों जहान की इबादत से अफजल। एक सलावत पढ़िए। अब एक सवाल आपकी खिदमत, ये माइक चल रहा है? नहीं, एक सवाल आपकी खिदमत। हम और आप शरई एक हुक्म बयान करते हैं, वो सभी को याद है। जब बयान करूंगा तो सब कहेंगे हाँ ये सही है। जो गैर शादीशुदा होता है, बगैर शादीशुदा होता है, उसकी इबादत का सवाब अलग होता है। जो शादीशुदा होता है उसकी इबादत का अलग। 2 रकत नमाज 70 रकत नमाज के बराबर होती है। वाह। ये सभी को मालूम। ये बताइए किस जंग में अली नहीं रहे? जंगे बद्र में, उहद में, खैबर में, जितनी भी जंगें हुई, बेरुल अलम में जितनी भी जंगें हुई, सब में अली रहे। लेकिन किसी में भी ये ऐलान नहीं हुआ अब ज़रबतो अली यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन। सिर्फ जंगे खंदक में, इसलिए कि पहले अली शादीशुदा नहीं थे, बाद में अली शादीशुदा है। वाह। मर्तबा खुद ब खुद इबादत का पता चल गया। ये है शहजादी की अजमत। इसमें दोनों की अजमतें, अली की भी अजमत छिपी है, शहजादी की भी अजमत छिपी है। एक सलावत पढ़िए। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शक्र। इसी में पूरा इस्लाम पिन्हा है और कहीं। बेशक बेशक। किसी ने पूछ लिया मेरे कायनात से, आप इबादत किसकी करते? कहा खुदा की इबादत करता हूँ। अच्छा, उस खुदा की इबादत करते जो नज़र नहीं आता? कहा कि अली उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जो दिखाई ना दे। कहा हमें तो नज़र नहीं आता। कहा कि इन ज़ाहिरी निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से देखो। बेशक बेशक। इसाले सवाब की मजलिस है। इबादत का मौजू इसलिए इंतखाब किया था चूँकि अल्लाह को जवानों की इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है। बेशक बेशक। बच्चों की न बूढ़ों की, क्योंकि बूढ़े समझ चुके कि हमारा टिकट कटने वाला है। बच्चे 15 साल तक जब तक ना हो जाए तब तक वाजिब नहीं। मेन है जवानों। क्यों जवानों? क्योंकि उस वक्त जब ऐन शबाब पर होता है जवान, वाह। तो शैतान सबसे ज़्यादा हमले करता है। और जब वो खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है तो खुदा उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है, उस जवान को पसंद करता है। अमीर कायनात जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे हैं। किसी बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, सुनाई दी उसकी आवाज़। कहा कौन रो रहा है? कहा कोई खातून है रो रही है। अली गए, पूछा क्यों रो रही? कहा मेरा जवान बच्चा है मर गया। मेरा जवान बच्चा है मर गया। अच्छा, फिर इसको दफन कर दो, इसलिए कि शरीयत में यह है कि जितना जल्दी हो सके जनाजे को दफन कर देना चाहिए। बेशक बेशक। कहा कि मैं दफन नहीं करूँगी। कहा क्यों दफन नहीं करोगी? कहा इसलिए कि मैं इसे कहीं लेकर जाऊँगा। कहा किसके पास? ये अली की चाहने वाली है। अली की मारिफत तो है, अली की मोहब्बत तो है दिल में, लेकिन ये नहीं जानती यही अली है सामने। वाह। कहा किस लिए? कहा कि इसे लेकर जाऊं। कहा कहाँ लेकर जाऊं? कहा कूफे। कहा कूफे किसके पास? कहा अली के पास। कहा अली के पास किस लिए? कहा कि अली के पास लेकर जाऊंगी और कहूंगी मेरे बच्चे को जिंदगी दे, वाह। मेरे बच्चे को हयात दे। कहा यकीन है तुम्हें? कहा अगर यकीन ना होता तो मैं अपने सारे असासे को समेट करके ऊँट की पुष्ट पे क्यों रख देती। कहा मेरा शौहर था, वो जवानी में मेरा साथ छोड़ गया। एक यही पीरी का सहारा था, ये भी साथ छोड़ गया।
कहा अच्छा। कहा अगर मैं इसे जिंदा कर दूं? कहा कि तुम दावा कर रहे हो? कहा। कहा कि ये दावा अली के सिवा कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम ही अली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब तुम ही अली हो। अली ने उसको उठाया, कहा कुम बेइज़्नी, उड़ गया, मेरे हुक्म से उड़ गया। उसने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली ने कहा तेरी माँ मुझे पहचान ना पाई, अगरचे मुझसे मोहब्बत करती, तू कैसे पहचान? कहा मौला, जिसकी ज़ियारत मैं पहले ही कर चुका हूँ, जब आंखें खुली तो वही सामने था। सुभान अल्लाह, कैसे मैं सुभान अल्लाह। पहचान जाऊँ? इसका मतलब ये है कि अली हर मोमिन के पास आते। बिहारुल अनवार में है ये रिवायत। अब अमीर कायनात ने कहा कहो तो मैं तुम्हारे शौहर को भी जिंदा कर दूं। कहा नहीं मौला, उसको नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो जवान मरा था, जिंदा होगा तो जवान होगा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। औरतों को ज्यादा शक रहता है। कहा जवान मरा था, जिंदा होगा तो जवान रहेगा, मैं खिदमत कर कर के थक जाऊंगा। कहा कि अजीब बात है, मुहिब्बे अली होने का दावा भी करती हो, मुकम्मल यकीन भी नहीं रखती हो। तुम्हारे बेटे को जिसने जिंदा कर दिया हो, जो तुम्हारे शौहर को जिंदा करने का दावा कर रहा हो, वो क्या तुम्हारी जवानी नहीं वापस कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं क़िबला? सुभान अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कभी ख़वातीन यानी ज़ौजे अज़वाजे असहाब जो होती हैं, वो सहाबियों से भी आगे निकलती हैं। बेशक बेशक। एक सहाबी की ज़ौजा है जिसका बेटा कई दिनों से मुसलसल बीमार चल रहा है, परेशान, इलाज करके थक चुके हैं। एक दिन शौहर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ पैगंबर की खिदमत में, जाकर उनसे कहूँगा कि आप दुआ करो। इधर ये जैसे ही सहाबी पैगंबर बाहर निकला, उधर बच्चे की रूह जिस्म से परवास कर गई। पैगंबर के पास आया, कहा पैगंबर मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा जवान है, बहुत दिनों से बीमार है, सही नहीं है। पैगंबर तो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। कहा कि जाओ, तुम्हारा बच्चा बड़े ही सुकून और आराम में। ये वापस चला है कि पैगंबर ने अब कह दिया तो अब वही है। घर वापस आया, अब क्या देखा घर वापस आकर कि घर की हालत ही बदली हुई है। घर चमक रहा है, चमनिस्तान बना हुआ है, चादरें तब्दील है, पर्दे बदले हुए हैं, खाना चढ़ा हुआ है, बन रहा है, बेहतरीन गज़ा तैयार हो। ज़ौजा को देखा, वो भी बेहतरीन लिबास पहने हुए, लग ही नहीं रहा कि मेरा बच्चा बीमार था। समझ गया कि हो सकता है बच्चा ठीक हो गया, यकीन इसे हो गया। उसने कहा मेरा बेटा का बाप है। कहा मेरा बेटा कहा परेशान ना हो, अरे खाना खा। इसने खाना खाया। कहा मेरा बेटा कहा कि एक सवाल है, उसका जवाब दे दो, फिर तुम्हें तुम्हारा बेटा पेश कर दूँ। कहा देखिए, कभी कभी मारिफत में ख़वातीन आगे हो जाए। वाह। कहा क्या सवाल है? कहा कि कोई इंसान तुम्हारे पास अमानत लाकर रख दे और कुछ साल के बाद वापस आए और कहे कि मेरी अमानत वापस कर दो, तो क्या वापस कर दो? कहा बिल्कुल, उसकी अमानत है। कहा अच्छा। वाह। कहा ऐसी अमानत ला के दे जिससे तुम्हारा दिल लग जाए, अल्लाह अकबर, तब भी वापस कर दो। इसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अगर किसी ने तुम्हें अमानत दी है तो वाजिब है तुम्हें वापस करना, चाहे दिल ही लग गया। कहा कि सुनो, तो मेरा बेटा था, वो भी किसी की अमानत था, उसने हमसे वापस ले लिया, लिहाजा आप गिरिया मत करो, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा ज़रूर देख करके गिरिया करेगा और परेशान। इस बच्चे की इसाले सवाब की ये मजलिस है, वो भी बच्चा ऐसे ही था, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के चला गया। 21 साल की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हाँ माँ बाप के दिल से पूछे तो उनके दिल पे क्या बीत रही है। 21 साल का जब आप समझते हो,
مقتل کی روایتیں میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ امام حسین جب علی اکبر کے پاس جا رہے تھے، جس وقت علی اکبر نے آواز دی تھی، زین سے زمین پر آ گیا، یا بتا علیہ منی السلام، میرا آخری سلام قبول کر لیا۔ روایت میں ہے حسین سے ننگے پیر دوڑے، ننگے پیر، یہ روایت میں ہے، اس کے بعد گر گئے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ گر گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ روایت میں لکھا ہے کہ حسین اس کے بعد اٹھ نہیں پائے، بلکہ جس طرح 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چڑھ کر کے اوپر تک جاتا ہے، اسی طرح حسین کوہنیوں کا سہارا لے کر علی اکبر تک پہنچے۔ پریشان نہ ہو، تیرا باپ آ گیا، تیرا باپ آ گیا۔ ماں کی کیفیت، یہ باپ کی کیفیت ہے۔ باپ نے کیا کہا؟ بیٹا تمہارے مرنے کے بعد اب یہ دنیا اندھیری سی نظر آ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب یہ لاشا گھر واپس آیا ہے، خیمے میں آیا، ساری بیویاں جمع ہو گئی، زیادہ دیر مصائب نہیں پڑی، ساری بیویاں جمع ہو گئی۔ میں بس ماں باپ کی کیفیت بیان کروں۔ ساری بیویاں جمع ہو کر کے پرسہ دے رہی، زینب گریہ کر رہی، اس لیے کہ 18 سال پالا ہے، پرورش کی ہے۔ جناب فضہ کسی کو تلاش کر رہی ہے، کون؟ کہا کہ ام لیلہ نظر نہیں آتی، مادر علی اکبر نظر آتی۔ ایک ایک خیمہ تلاش کرنا شروع کیا، ایک خیمے میں ام لیلہ کو بیٹھا ہوا پایا۔ کہا ہے ام لیلہ تمہارے بیٹے کی بارات آئی ہے، تم یہاں بیٹھی۔ کہا فضہ مجھے سہارا کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جیسے ہی کسی نے کہا آ کر کہ تمہارے علی اکبر کا لاشا آیا ہے، میں اٹھی تو، لیکن اے فضہ مجھے خیمے کا در نظر نہیں آتا۔ کبھی یہ ام لیلہ خیمے کے دائیں طرف ٹکراتی ہے، کبھی بائیں طرف ٹکراتی ہے، فضہ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، سر سجدے میں رکھا، اے میرے پروردگار، جو تو نے نعمت دی تھی اسے اب تو قبول کر۔ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ آمین پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل، الہی آمین جو مقروضین ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ الہی آمین پروردگار جو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بے نیاز فرما۔ الہی آمین پروردگار جو اہل بیت علیہ السلام جس بچے کی سال ثواب کی مجلس ہوئی، پروردگار اسے جوار معصومین علیہ السلام نے جگہ عنایت فرما، الہی آمین مغفرت اور مرحمت فرما۔ الہی آمین پروردگار ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، الہی آمین ان کے گھر کے تمام مرحوم کے گھر کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین یہاں جتنے بھی افراد ہیں سب کا وہ چہیتا تھا، جیسا کہ سننے میں آیا، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہی آمین پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت صاحب خانہ کے تمام طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو برطرف فرما، جو بیٹی ہے اس کے نصیب کو بہتر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا حاضرین میں جتنے بھی افراد یہاں پر ان سب کی دلی اور نیک حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام جن کی بھی دلی اور دیرینہ خواہش ہے حج و زیارت کی، پروردگار ان خواہشوں کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کے اعزاء و اقارب کی حفاظت فرما۔ پروردگار میں علماء کرام مراجع عظام کا سایہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمارے امام کی ظہور کو تعجیل فرما اور ان کے عوام انصار شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت مرحوم و محفوظ سید فیضان علی کاظمی ابن مشرف علی کاظمی کی روح کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم